वचनामृत 13। कार्य सफलता का विचार भी कामना ही है। भक्त का प्रश्न है, भगवान, शांति और आनंद की प्राप्ति के विचार से उत्साह क्यों नरम हो जाता है? गुरुदेव जवाब देते हैं, भगवान और गुरुदेव के वाक्यों पर श्रद्धा रखकर कार्य सफलता पर ध्यान न देते हुए भजन में सदा लगे रहना चाहिए। कार्य सफलता के विचार का नाम कामना है। पूज्य श्रीए અહીં બહુ માર્મિક ઉત્તર આપ્યો છે। વય વધી જાય કે વય ન વધી હોય તો પણ પ્રભુ ભજન કરતા કરતા પણ પરમાત્મા મળતા નથી કે હજી સુધી શાંતિ કે આનંદનો અનુભવ થતો નથી, એમ નિરાશાપૂર્ણ વિચારો આવે છે। પૂજ્યશ્રી કહે છે કે આવા કાર્ય સફળતાના વિચારો એ એક પ્રકારની કામના જ છે, ફળની કામના છે। તેનાથી મુક્ત રહી ગીતા, રામાયણ વગેરેમાં કહેલા ભગવદ્ વચનોમાં તથા ગુરુદેવે પ્રબોધેલા સાધન માટેના વચનોમાં અટલ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખી ભગવદ્ ભજનમાં જ લાગ્યા રહેવું તે જરૂરી છે। આથી ફળ હેતુના ભાવ વગરની निष्काम भक्ति थी भगवत कृपा अवश्य थाय छे। भक्त के छे, प्रभु कामना तो है पर है तो भजन ध्यान के लिए। गुरुदेव कहे छे, जब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो भजन, ध्यान, शांति आदि की वृद्धि की चिंता ही क्यों? मेरी आज्ञा का पालन करने के ऊपर खास लक्ष्य रखना चाहिए, कार्य फल पर नहीं। देखो गीता अध्याय 2 उसका श्लोक 47वां। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा मात्र कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। श्री जयदयाल जी गोयनकाए श्री प्रेम भक्ति प्रकाश तथा ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप नामनी पुस्तिकामां आपेला एक वार्तालापनो एटले के संवादनो एक अंश पूज्यश्रीना उपरयुक्त विचारों साथे तुलववा योग्य है। साधक कहे छे, शांति और प्रसन्नता न मिलने पर मेरा उत्साह ढीला पड़ जाता है। भगवान, जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो फिर कार्य की सफलता की ओर क्यों ध्यान देते हो? वह भी तो कामना ही है। साधक, कामना तो है किंतु वह है केवल भजन ध्यान की वृद्धि के लिए। भगवान, जब तुम हमारी शरण में आ गए हो तो भजन ध्यान की वृद्धि के लिए शांति और प्रसन्नता की तुम्हें चिंता क्यों है? तुम्हें तो मेरे आज्ञा पालन पर ही विशेष ध्यान रखना चाहिए, कार्य के फल पर नहीं। साधक, कार्य सफल न होने से उत्साह भंग होगा और उत्साह भंग होने से भजन ध्यान नहीं बनेगा। भगवान, यह तो ठीक है किंतु सफलता की कमी देखकर भी उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। मुझ पर विश्वास करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञा से उत्साह बढ़ाना चाहिए। आप जयदयाल गोयनकानी जे पुस्तक छे प्रेम भक्ति प्रकाश एना पृष्ठ 22 परथी आ लीधेलुं छे, जे एकदम तद्दन आपણા गुरुजी कहेता होय एवा ज प्रकारनुं वाक्य छे। निष्कर्ष ए छे के भगवानने पूर्ण रीते शरण न थवाथी तथा तेमनी आज्ञा अनुसार साधन न करवाथी ज उत्साहनो भंग थाय छे। साधक माने छे के ते खूब प्रयत्न करे छे, वास्तवमां कोशिश थोड़ी करे छे पण तेने वधारे मानी ले छे। 14मुं वचनामृत। द्रव्यासक्त को शांति नहीं मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीताना बीजा अध्यायना 71मां श्लोकमां भगवान श्री कृष्ण कहे छे के जे पुरुष कामनाओने छोड़ीने स्पृहा रहित ममता वगरनो तथा अहंकार वगरनो बनीने विचरे छे एटले के वर्ते छे ते शांतिने प्राप्त करे छे। हवे द्रव्यमां जेनी आसक्ति होय ते परमात्मानी विमुख होईने तेने शांति मळे ज नहीं, कारण के परमात्मा विमुख थनाराने ज परम शांति प्राप्त थाय छे। 15मुं वचनामृत। रघुपति विस्मृति ही विपत्ति। एक जिज्ञासु को लिखे हुए पत्र से लेवामां आव्युं छे। यह आप बहुत समय से जानते हैं
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। હનુમાનજી કહે છે કે હે પ્રભુ, તે જ દુઃખ છે કે જ્યારે તમારું સ્મરણ ભજન થતું નથી. સુંદરકાંડના 31મા દોહા પછીની આ ત્રીજી ચોપાઈ છે. जीव अपना मिथ्या अहंकार करके, जो कि यह उसका स्वाभाविक गुण है, आसुरी संपत्ति को ग्रहण कर बैठता है, उससे आत्मा का कितना अधःपतन होता है यह आपसे छिपा नहीं है। हम लौकिक पदार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के दास कहलाने में संकोच नहीं करते। सर्व दिव्य गुण से अलंकृत, जिनकी कृपा के कटाक्ष से ही भवबंधन महात्रिताप समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे नित्य स्थायी श्री भगवान से इहलौकिक भोगों की कामना रखने में हमको संकोच नहीं होता। तब हम पर विपत्ति होना कोई आश्चर्य नहीं है। जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो उससे अपने स्वरूप का भान करना है, ऐसा मुख्य विचार करना चाहिए। वह भगवान के नाम स्मरण से स्वाभाविक होता है, ऐसा निश्चय करके भगवान का सतत नाम स्मरण व नाम यजन कर कालक्षेप करना चाहिए। भगवान तो समर्थ है कि आकाश में कुसुम और वंध्या का पुत्र तथा रेणुका में तेल भी बना बांध लेता है। इस ऐश्वर्य पर आश्चर्य न करके उनकी अनन्य शरणागति ग्रहण करना चाहिए। श्री सीताजीની લંકામાં શી હાલત છે તે જણાવતી વખતે શ્રી હનુમાનજી મહારાજ ભગવાનને જણાવે છે કે જ્યારે આપનું સ્મરણ અને ભજન ન થાય ત્યારે તે જ વિપત્તિ છે। નિષ્કર્ષ એ છે કે ભગવત સ્મરણ અને ભજન નિરંતર ચાલુ રહેવા જોઈએ। પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં એ છૂટી જાય તે ભગવત પ્રાપ્તિમાં ભારે મોટો અંતરાય છે। ન છૂટે તો દુઃખ પણ વ્યથા નથી કરી શકતું। આથી જ સાચા ભક્તોને ભગવાન ભૂલાયા તો જ વ્યથા થાય છે, તેઓ તો પરમાત્માનું અખંડ અનુસંધાન જ ઈચ્છે છે। 16મું વચનામૃત। अहंकार से बचो। अहम रहने से व्यवहार में भी शक्ति घटती है और पराजय होती है, अहम से शक्तिहीन हो जाती है। इसलिए अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकार का नाश होने से ज्ञान, ध्यान, भक्ति सब होते हैं। આપણી સમક્ષ અનેક દ્રષ્ટાંતો છે કે અહંકારી વ્યક્તિ દિવસે દિવસે શક્તિહીન બનીને અંતે પરાજય પામે છે અથવા નષ્ટ થાય છે। આમ વ્યવહાર જગતમાં પણ અહમ છે તે વિનાશકારક છે। પૂજ્યશ્રી આગળ જણાવે છે કે અહમભાવને સાવધાનીથી તજી દેનારની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પણ થાય છે। અહમનું વિસર્જન થતાં જ્ઞાન, ધ્યાન, ભક્તિ વગેરે શીઘ્ર જ પ્રગટ થાય છે। અહંકાર જ વ્યવહાર અને પરમાર્થ બંનેમાં બાધક છે, માટે તેનાથી બચો। 17મું વચનામૃત। अहम से अधोगति। अहम से आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति जीवन को अधोगति के मार्ग पर ले जाती है। आसक्ति से पराजय होता है। પૂજ્ય શ્રીનું આ વિધાન અહંકાર સે બચો એ વિધાનનું સમર્થન અને સ્પષ્ટીકરણ કરે છે। અહંકારી વ્યક્તિને પોતાના વિચાર, મત, કાર્ય વગેરે જ સાચા હોવાનો ઘોર આગ્રહ થાય છે। આ દ્રઢ આસક્તિ છે। અન્ય કોઈના વિચાર, મત, કાર્ય વગેરે તેને સાચા લાગતા નથી। આથી તેના પર લક્ષ્ય આપી માન્ય રાખી તે પ્રમાણે તે અનુસરશે નહીં। આથી તેનું જીવન અધોગતિના માર્ગે ઢળી પડે છે। અંતે આવી વ્યક્તિનો પરાજય થાય છે। સત્ય તે સત્ય જ રહે છે। પૂજ્યશ્રીએ એક દોહામાં કહ્યું છે તે ફરી કરી જોઈએ। અહમ વૃત્તિ ले जाएगी अधोगति के द्वार, बना दास याते पृथक कीजे जप उदार। જપ કરનારને સમય ગયે પોતે અહંકારી હોવાનું ભાન થાય છે અને અધિક જપ કરવાથી તે ચિત્તવૃત્તિ નાશ પામે છે। અહમ વૃત્તિવાળું ચિત્ત અંતે નાશ પામે છે। 18મું। चित्त शांति कैसे। चित्त शांति के लिए अहम वृत्ति को निकाल कर फेंक दो। अंतर खोजથી જણાશે કે આપણા અહમભાવનું પોષણ ન થાય, તેનો નિભાવ ન થાય, તેને ઠેસ પહોંચે
એટલે મનની શાંતિ ચાલી જાય છે. અહીં પૂજ્ય શ્રી અહમભાવને મનમાંથી કાઢી નાખવા જણાવે છે. ઉપાય બહાર નથી, અંદર જ છે અને સ્વવશ એટલે કે આપણે કરી શકીએ તેવો છે. માટે અહમવૃત્તિ કાઢી નાખતા મનમાં શાંતિ જળવાઈ રહેશે. 19મું વચનામૃત 3 ખાને. अहम जन्मों की खान है, गृहस्थी शोकों की खान है और शरीर रोगों की खान है. અહંકાર વ્યક્તિને જન્મ મરણની પરંપરા ભોગવવી જ પડે છે, કારણ કે અહંકારના પૂર્ણ વિલોપન વગર મુક્તિ કે ભક્તિ થાય નહીં. ગૃહસ્થાશ્રમમાં કોઈને કોઈ કટુ પ્રસંગો બનવાના જ, તેથી વિષાદ થયા કરે. આથી તેને પૂજ્ય શ્રી શોકોની ખાણ કહે છે. શરીર ઠીક હોય ત્યાં સુધી શાંતિ છે, પણ એકવાર લથડે એટલે એક પછી એક નવા રોગ થતા જ રહે છે. આથી તેને રોગોની ખાણ કહ્યું છે. આ 3 ખાણોથી સાવધ રહેવું. પૂજ્ય શ્રી અહીંયા અહમભાવને જન્મોની ખાણ કહે છે, તે તેઓ શ્રીએ ભારપૂર્વક કહેલું છે. એટલે આ 3 ખાણમાંથી અહમની ખાણ છે એના ઉપર ગુરુજીએ વધુ ભાર મૂકેલો છે. 20મું છે 4 ખાને. शरीर रोगों की खान है, संसार शोकों की खान है, अविवेक जन्मों की खान है और गृहस्थी भोगों की खान है. जुओ विचार 3 खाने स्वरूप विस्मृति अविवेक છે. આ 19માં આપણે 3 ખાણની વાત કરીને 20મા વચનામૃતમાં ગુરુજી 4 ખાણની વાત કરી છે. તો સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ, પોતે જે છે એની વિસ્મૃતિ થવું તે અવિવેક છે. સ્વરૂપ ભાન થાય એટલે કે હું શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય કે પ્રાણ નથી, પણ ઈશ્વરનો અંશ હોવાથી અવિનાશી, ચેતન, અમલ અને સહજ આનંદરૂપ છું એવી પ્રતીતિ થાય તો જન્મ મરણ બંધ પડે છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં અનેક ભોગોની ઉપલબ્ધિ હોવાથી ગૃહસ્થીને ભોગોની ખાણ કહે છે. અનાસક્તિ અને અલિપ્તતા કેળવવાથી તેમાંથી મુક્ત થવાય છે. શરીર રોગોનું ધામ છે. સંસારમાં સંસક્તિ એટલે કે શોક પરંપરા, માટે સંસારમાં સર્વા એટલે સાવધ રહી ભગવાનને મન બુદ્ધિ સોંપવા. અહીં અવિવેકને જન્મનું કારણ ગણાવી તેનો આ 4થી ખાણ તરીકે ઉમેરો કર્યો છે. ગૃહસ્થી જ સંસાર રૂપ છે, તેથી આ વિધાનમાં ગૃહસ્થીના બદલે સંસાર એવું લીધેલું છે. વચનામૃત 21. तत्व विवाद व्यर्थ है, द्वैताद्वैत विशिष्ट की खाली माथाकूट, बना सार साधन करो तो राम रमे चहुकूट. પરમ ભક્ત નરસિંહ મહેતાને પણ તત્વનું ટૂંપણું તુચ્છ જણાયું હતું અને ભગવદ ધ્યાન અને ભજન જ સારરૂપ હોય આચરવા યોગ્ય જણાયા હતા. અહીં પૂજ્યશ્રી પણ એમ જ જણાવે છે. દ્વૈત સિદ્ધાંત, અદ્વૈત સિદ્ધાંત વગેરે, શુદ્ધાદ્વૈત, દ્વૈત્વાદ્વૈત, વિશિષ્ટાદ્વૈત, કેવલાદ્વૈત વગેરે અનેક મતો પરમ તત્વ, જગત અને જીવના સ્વરૂપ વિશે આચાર્યોએ પ્રબોધ્યા છે. આની ચર્ચા કરીએ કે વિવાદ કરીએ કંઈ જ વળતું નથી, તે વ્યર્થ માથાકૂટ છે. પરંતુ બનાદાસજી કહે છે કે સર્વના સારરૂપ કંઈ પણ સાધન કરવાનું છે તે છે નામજપ, ધ્યાન, યોગ વગેરે. જો એ કરવામાં આવે તો ચારેય ખૂણે રામ રમી રહ્યા છે એવી પ્રતીતિ થશે. ચર્ચા ને વિવાદ વ્યર્થ છે. સાધનો જ કરવું એટલે કે રામ રામ કરવું એ સાર્થ એટલે અર્થ સહિતનું અર્થપૂર્ણ છે. વચનામૃત 22. व्यर्थ विवाद से बचो, व्यर्थ विवाद मत करो. विश्व में बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी वास्तविकता अपनी बुद्धि के परे है. પૂજ્યશ્રી જણાવે છે કે જગતમાં આપણી બુદ્ધિમાં ન ઉતરે એવી ઘણી બાબતો છે, તેથી તે બાબતો પરત્વે નકામા વિવાદમાં ન ઉતરવું. અચિંત્યાઃ ખલુ યે ભાવા ન તંસ્તર્કેણ યોજયેત. જે વસ્તુઓ અનિત્ય છે તેમને તર્કથી ન જોડવી. 23મું વચનામૃત. અભિમાન ઓર દ્વેષ છોડો. અભિમાન ઓર દ્વેષ નાશ કા માર્ગ હૈ. અભિમાન હોય ત્યાં સુધી સામી વ્યક્તિની સાચી વાત પણ સમજાય નહીં, એટલે અંતે અવનતિ નક્કી છે.
દ્વેષ રાખવાથી સામી વ્યક્તિની સારપ પણ મનમાં વસતી નથી અને તેની સાથેના વ્યવહારમાં દ્વેષ ભાવના જ ભળે છે. પરિણામે વાત વણસી જાય છે. આથી અભિમાન અને દ્વેષને નાશના માર્ગો ગણ્યા છે. वचनामृत 24 अति स्नेह अति दुखकारी। विशेष स्नेह है वहाँ विशेष दुख होता है। મહાકવિ કાલિદાસે જણાવ્યું કે અતિ સ્નેહ પાપશંકી એટલે કે અતિ સ્નેહ અઘટિતનો ભય ઉત્પન્ન કરે છે. પૂજ્ય ગુરુજી પણ જણાવે છે કે જે વ્યક્તિ કે વસ્તુ પર આપણને અતિ સ્નેહ હોય તેનાથી દૂર થતા કે તેનું કંઈ પણ અઘટિત થતા વધારે દુઃખ થાય છે. આશય એ છે કે અતિ સ્નેહથી આસક્તિ બંધાય, તેથી પરિણામે દુઃખ જ ઉદ્ભવે. માટે અતિ સ્નેહથી બચવું અને અનાસક્ત રહેવું. 25મું वचनामृत त्याग का अभिमान। त्याग का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका त्याग किया वह स्वरूप में प्रथम से है ही नहीं, फिर त्याग किसका? कोई कहे कि मैं आकाश पुष्प छोड़ी दीधું અથવા વંધ્યાપુત્રનો ત્યાગ કરી દીધો તો આ હાસ્યાસ્પદ છે, કારણ કે આકાશ કુસુમ કે વંધ્યાપુત્રનું પ્રથમથી જ અસ્તિત્વ નથી, તો ત્યાગ કોનો કર્યો? તે જ રીતે જગત અનિત્ય જ છે. જે સત હોય તે અનિત્ય ન હોય. ના ભાવો વિદ્યતે સત ગીતાના બીજા અધ્યાયના 16મા શ્લોકમાં કહેલું છે. તો જગતના પદાર્થો, શરીરો વગેરે અનિત્ય છે, માટે સત નથી. આમ જે સત નથી તે અસત છે, અને અસત છે તેનો ત્યાગ કર્યો ન કહેવાય. માટે ત્યાગનું અભિમાન કરવું તે મોટી ભૂલ છે. તેથી અભિમાન કરનારનું અજ્ઞાન જ પ્રગટ થાય છે, કારણ કે તે ત્યાગેલી વસ્તુને સત માની બેઠો છે. 26મું वचनामृत बड़े दुख की बात। खाने पीने सोने आदि नित्य क्रियाओं के लिए समय मिले और परमात्मा का गुणानुवाद और भक्ति के लिए समय न मिले, यह बड़ी सोच की दुख की बात है. અગાઉ કરેલું વિધાન છે અહીંયા ફરીથી દ્રઢીકરણ માટે મૂક્યું છે કે જે ભગવાનના પ્રાપ્તિ કરવામાં નડતા હોય એવી વાત છે. આશય એ છે કે ભક્તિ અને ભગવાનના ગુણ કીર્તનને નિત્ય ક્રિયાઓથી વધારે મહત્વ આપવું જોઈએ. તેમ ન હોય તો નિત્ય ક્રિયાઓ જેટલું તો મહત્વ આપો. હનુમાનજી રામજીને કહે છે, હે પ્રભુ, જ્યારે તમારું સ્મરણ ભજન ન થાય ત્યારે તે જ વિપત્તિ લાગે છે. તો હવે જો નિત્ય ક્રિયા માટે સમય હોંશે હોંશે કાઢીએ અને પ્રભુના ગુણગાન માટે કે ભક્તિ માટે સમય જ નથી એમ કહીએ તો તે શોચનીય એટલે કે શોક કરવા યોગ્ય દુઃખદ વાત છે. આ વિધાન અહીંયા દ્રઢીકરણ માટે આપણે લીધું છે. वचनामृत 27 ऐसा तमाशा देखे कौन, बैल न उचके उचके गोद ऐसा तमाशा देखे कौन. એક ભાઈ બેલગાડીમાં જતા હતા. બળદને વધારે વજન ઉંચકવું ન પડે તે માટે સાથેનું વજન પોતાના ખોળામાં લઈ લીધું. આવો તમાશો લોકોને જોણું બની ગયો. આશય એ છે કે પરમાત્મા જ આપણું વહન કરી રહ્યા છે, તો આપણી સમસ્યાઓના, આપણા પ્રશ્નોના ભારભૃત એટલે કે ભાર ધારણ કરનાર પણ એ જ છે. પોતે અહમ બુદ્ધિથી નાહકનો પરિશ્રમ લેવાની જરૂર નથી એવી પાક્કી નિષ્ઠા રાખવી જોઈએ. 28મું वचनामृत जग जंजाल किससे न छूटे, धन का धनी और मन का कंगाल इससे न छूटे जग जंजाल. પરમાત્માએ ધન આપ્યું હોય પણ વ્યક્તિ મનની કંગાળ હોય, આવી વ્યક્તિ ધન વિમૂઢ રહેશે અને પરમાત્માના માર્ગે પ્રસ્થાન નહીં કરી શકે. 29 साधन में विक्षेप न होने दो. साधन में विक्षेप के बराबर अन्य कोई शत्रु नहीं है, उसे मत आने देना. विक्षेप से उद्वेग पैदा होता है, उद्वेग से साधन में उपरति होकर साधन छूट जाता है. આપણે સદગુરુદેવ શ્રીએ બતાવેલા સાધન એટલે કે જપ, ધ્યાન ઇત્યાદિ કરતા હોઈએ અને તેમાં કોઈ નિમિત્તે જો વિક્ષેપ આવી પડે એટલે કે સાધનના સમયે જ કોઈ ઓળખીતા કે સગા સંબંધી આવી ચડે અને એમને ખોટું લાગશે એવો ભય લાગે તો આપણે સાધન મુલતવી રાખીને તેમને પ્રસ્તુત થઈ જઈશું. કોઈ અનિવાર્ય અને ગંભીર કારણ હોય તો જુદી વાત છે, પણ સાવ સામાન્ય કારણ હોય તો સાધનને જ મહત્વ આપવું જોઈએ અને મુલાકાતીની ક્ષમા માગી પછીથી મળવું જોઈએ.
આમ ન થાય તો સાધન અટકાવી દેવાની ટેવ પડી જાય અને થોડા સમયમાં સાધન છૂટી જાય. આ મોટી વિનષ્ટિ એટલે કે હાનિ છે અને આ વિક્ષેપથી વિવેકપૂર્વક બચવું જોઈએ. सांसारिक राग कैसे समझा जाए? 30वां वचनामृत. जब तक संसार के कार्यों में मन मुदित हो तब तक समझना कि संसार में अब भी राग है. महान भक्त मीराबाईए जणाव्યું કે ગોવિંદો પ્રાણ હમારો રે, મને જગ લાગ્યો ખારો રે. જેને પ્રભુ પર ખરી પ્રીતિ હોય તેને સંસારના એટલે કે અહંતા મમતા વાળા કાર્યો ગમે જ નહીં. અહીં પૂજ્યશ્રી જણાવે છે કે આવા કાર્યો કરવામાં આવે અને તેથી મન આનંદિત થઈ જતું હોય તો સાધકે સમજી લેવું જોઈએ કે પોતાનો રાગ સંસારમાંથી ગયો નથી અને પ્રભુમાં હજી સ્નેહ પ્રગટ્યો જ નથી. ભલે પાઠ પૂજા, નામ સ્મરણ, સત્સંગ શિબિરો, ચર્ચાઓ, કીર્તનગાન વગેરે થતા હોય, પણ સાંસારિક કાર્યોમાં મનને આનંદ થતો હોવાથી પ્રીતિ તેમાં છે, પ્રભુમાં નહીં, એ સમજી લેવું જોઈએ. આમ ન થાય તો ભક્તિ કરું છું કે જ્ઞાની ધ્યાની છું એવી આત્મવંચનામાં જ જીવન વ્યતીત થઈ જાય છે. 31वां वचनामृत. चंचलता और अविश्वास अवनति कारक है. मन की चंचलता और अविश्वास का अभ्यास अवश्य नीचे गिराता है. અભ્યાસ એટલે કે પુનઃ પુનઃ કરવું, ફરીથી કરવું. મન વારંવાર ચંચળ બને અને સાધન શાસ્ત્ર, ગુરુ તેમજ પરમાત્મામાં વારંવાર પુનઃ પુનઃ અવિશ્વાસ થયા કરે તો અભ્યુદય તો એક બાજુ રહેશે, પણ અવનતિ એટલે કે પડતી પોતાની પરિસ્થિતિ જે પ્રવર્તમાન છે તેના કરતાં નીચે ઉતરી જવાનું અવશ્ય બની રહેશે. 32वां वचनामृत. गुण दोष दर्शन शीघ्र छोड़ो, भक्ति में लग जाओ. दूसरों के गुण दोषों का विचार करना जल्दी से जल्दी छोड़कर एकमात्र भगवत भक्ति में लगे रहो. माणस पोताना तरफ निरीक्षण करे तो पोताना दोष जरूर समझे, પણ સામાન્યતઃ સ્વભાવ એવો હોય છે કે જેના તરફ રાગ હોય તેના ગુણો જ જુએ અને જેના તરફ દ્વેષ હોય તેના દોષો જ જુએ. આ ગુણ કે દોષ નાનકડા પરમાણુ જેવા હોય તો પણ મેરુ પર્વત જેવા જણાય છે. પૂજ્યશ્રી કહે છે કે આ શીઘ્રાતિ શીઘ્ર છોડી દો એટલે જલ્દીમાં જલ્દી અને એકમાત્ર ભક્તિમાં જ લાગી જાઓ. જ્યાં સુધી ગમો અણગમો, ચાહના અને ચીડ, રાગ દ્વેષ અંતરમાં છે ત્યાં સુધી ગુણદોષ દર્શનની પરંપરા બની રહેશે અને અવતાર એળે જવાનો. આથી તેને શીઘ્ર જ છોડીને રાગ દ્વેષનો નાશ કરે તેવું સાધન પ્રભુ ભક્તિ છે. માટે તેમાં જ લાગી જવું અને રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈ જવું અને આમાં જ જીવનું શ્રેય છે એમ સમજવું. પરમાત્મા ભક્તિ આપણા અંતરશત્રુઓને, અંદર રહેલા શત્રુઓને અવશ્ય નષ્ટ કરી નાખે છે. અસ્તુ. જય ભગવાન. સદગુરુદેવાય નમઃ.